پریز ہاللیلویا۔ آج پہاڑی واز کا آخری پیسج ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ ہم سب کھڑے ہو کر اس آخری حصے کو تلاوت کریں گے، اور جب یہ تلاوت ختم ہوگی تو ہم زوردار تالیاں بھی بجائیں گے۔ پریز ہاللیلویا۔ مقدس متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 7واں باب، اس کی 24ویں آیت سے لے کر 29ویں آیت تک۔ مقدس متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 7واں باب 24ویں آیت سے لکھا ہے، پس جو کوئی میری یہ باتیں سنتا اور ان پر عمل کرتا ہے، وہ اس عقل مند آدمی کی مانند ٹھہرے گا جس نے چٹان پر اپنا گھر بنایا، اور می برسا اور پانی چڑھا اور آندھیاں چلیں اور اس گھر پر ٹکریں لگیں، لیکن وہ نہ گرا کیونکہ اس کی بنیاد چٹان پر ڈالی گئی تھی۔ اور جو کوئی میری یہ باتیں سنتا ہے اور ان پر عمل نہیں کرتا، وہ اس بے وقوف آدمی کی مانند ٹھہرے گا جس نے اپنا گھر ریت پر بنایا، اور می برسا اور پانی چڑھا اور آندھیاں چلیں اور اس گھر کو صدمہ پہنچایا، اور وہ گر گیا اور بالکل برباد ہو گیا۔ جب یسوع نے یہ باتیں ختم کی تو ایسا ہوا کہ بھیڑ اس کی تعلیم سے حیران ہوئی، کیونکہ وہ ان کے فقیہوں کی طرح نہیں بلکہ صاحب اختیار کی طرح ان کو تعلیم دیتا تھا۔ خدا ان کے زندگی بخش پاک کلام کے پڑھے سنے جانے پہ خدا ان کی برکت ہو، آمین۔ تھینک یو سو مچ، سب تشریف رکھیں۔ پریز گاڈ، ہاللیلویا ہاللیلویا۔ خدا ان کا شکر ہو، بڑی کامیابی کے ساتھ یہ سلسلہ آج پائے تکمیل تک پہنچ رہا ہے، اور پہاڑی واز کا یہ سلسلہ جو 5ویں باب سے شروع ہوا، کافی طویل سفر رہا ہے، لیکن آپ سب کے صبر کے لیے کہ آپ نے بڑے صبر اور استقامت کے ساتھ خدا کے کلام کو سنا، سیکھا، انڈرسٹینڈ کیا، اور میرا ایمان ہے بہت ساری برکت بھی آپ نے پائی ہے۔ بہت ساری چیزیں جو ہم پہلے نہیں جانتے تھے پہاڑی واز کے بارے میں ہم نے جانی، سیکھی، اور ہمارے لیے یہ سلسلہ بڑا بابرکت رہا۔ ہم اس کے لیے خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ اب یہاں جو سمجھنے کے کنکلوژن ہے پورے پہاڑی واز کا، اور نتیجے کے طور پہ خداوند یسوع مسیح یہاں بیان کر رہے ہیں، پس مطلب پورا پیسج کہہ دیا گیا ہے، اور ایک کنجنکشن حرف عطف استعمال کیا ہے جو ریزلٹ کو ظاہر کرتا ہے، نتیجے کو ظاہر کرتا ہے کہ پس نتیجہ یہ نکلا، پس ثابت یہ ہوا، پس ان تمام باتوں کا جو مدعا ہے، جو آخری میری سمری ہے، وہ یہ ہے۔ سو سمجھ لیں کہ خداوند یسوع مسیح نے خلاصے کے طور پہ، سمری کے طور پہ، اور ان جو پہلے 3 ابواب ہیں، 5واں، 6واں اور 7واں، ان کے آخر میں ان تمام باتوں کو سمرائز کر کے ہمارے سامنے رکھ دیا ہے۔ آخر چونکہ آغاز بھی ایسے ہی ہوا تھا اور اختتام بھی ایسے ہی ہو رہا ہے، موازنہ 2 لوگوں کا، ایماندار، غیر ایماندار، حقیقی مسیحی، غیر حقیقی مسیحی، نجات یافتہ، غیر نجات یافتہ، اور خداوند کے ٹرو ڈسائپلز یا حقیقی شاگرد، اور ایسے ڈسائپلز، ایسے شاگرد جو حقیقی نہیں ہیں، ٹرو نہیں ہیں، اور جن میں سچائی موجود نہیں ہے۔ ویسا ہی یہاں اختتام بھی کیا ہے۔ یہاں خداوند یسوع مسیح نے 2 طرح کے لوگوں کے مابین موازنہ پیش کیا ہے، ایک حقیقی ایماندار ہیں اور دوسرے غیر حقیقی ایماندار ہیں یا نامی مسیحی ہیں۔ خداوند یسوع مسیح بتا رہے ہیں کہ نامی مسیحی اور جو حقیقی مسیحی ہیں، ان میں بیشتر باتیں آپ کو مشترک نظر آئیں گی،
آپ کو ایک جیسی نظر آئیں گی, پہچان نہیں سکیں گے کہ اصل کون ہے اور نقل کون ہے. خداوند یسوع مسیح نے اسی پیسج میں بیان کیا ہے. جیسے مثال کے طور پہ اگر آپ میرے ساتھ 24ویں آیت کو پڑھیں, لکھا ہے بس جو کوئی میری یہ باتیں سنتا, میری یہ باتیں سنتا. پھر 26ویں آیت کو دیکھ لیں, لکھا ہے اور جو کوئی میری یہ باتیں سنتا ہے. پہلے عقل مند آدمی بھی سنتا ہے اور 26ویں آیت کے مطابق بیوقوف بھی سنتا ہے. مطلب سارے ہی سنتے ہیں. حقیقی مسیحی بھی کلام سنتے ہیں اور غیر حقیقی مسیحی بھی کلام سنتے ہیں. فرق کوئی نہیں ہے. کیسے پتہ چلے گا کہ کون حقیقی ہے یا کون غیر حقیقی ہے, کون اصل ہے کون نقل ہے, کون خداوند یسوع مسیح کے دل کے قریب ہے اور کون دکھاوے کے لیے عبادت کرتا ہے. خداوند یسوع مسیح بتا رہے ہیں کہ کچھ چیزیں مشترک ہیں, کچھ چیزیں ایسی ہیں جن سے آپ کسی کو پہچان نہیں سکتے, آپ کو پتہ نہیں چلے گا. وہ بھی سنتے ہیں, جو حقیقی ہیں وہ بھی سنتے ہیں اور جو غیر حقیقی ہیں وہ بھی سنتے ہیں, سبھی سنتے ہیں. پھر اور دوسری بات یہاں پہ لکھا ہے عقل مند بھی گھر بناتا ہے اور بیوقوف بھی گھر بناتا ہے. دونوں گھر بنا رہے ہیں. عقل مند بھی گھر بنا رہا ہے اور بیوقوف بھی گھر بنا رہا ہے. یہاں گھر کوئی اینٹوں کی عمارت کی بات نہیں کی جا رہی ہے. یہاں ایکچولی جو گھر ہے وہ ان ردوں کا ذکر کیا جا رہا ہے, دعاؤں کے وسیلے, ورشپ کے وسیلے, کلام کے وسیلے, خدا کی حضوری میں آنے کے وسیلے, چرچ میں آنے کے وسیلے. عقل مند بھی آتا ہے, وہ بھی اپنا گھر بنا رہا ہے, اور بیوقوف بھی آتا ہے اور وہ بھی اپنا گھر بنا رہا ہے. دونوں ہی گھر بناتے ہیں. عقل مند بھی بناتا ہے اور بیوقوف بھی بناتا ہے. اب ان کی مشکلات بھی مشترک ہیں. اگر آپ دیکھ لیں میرے ساتھ, لکھا ہے 25ویں آیت کو پڑھیں, لکھا ہے جو عقل مند ہے اس کے لیے جس نے چٹان پہ گھر بنایا, مینہ برسا, پانی چڑھا, آندیاں چلی. سیمی آپ 27ویں آیت دیکھ لیں, مینہ برسا, پانی چڑھا, آندیاں چلی. مطلب جیسی سچویشن حقیقی ایماندار کے ساتھ ہے ویسی ہی غیر حقیقی کے ساتھ ہے. آپ کو جلدی پتہ نہیں چلے گا اصل کون ہے اور نقل کون ہے. کئی ایسے ایکسپرٹ ہوتے ہیں کہ ان کا بالکل پتہ نہیں چلتا, جیسے خداوند یسوع مسیح بھی یہاں بیان کر رہے ہیں کہ کچھ ایسے ایکسپرٹس ہیں کہ ان میں آپ امتیاز نہیں کر سکتے ہیں. آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ کون درست ورشپ کرتا ہے, درست تعریف کرتا ہے, کون درست طریقے سے عبادت کرتا ہے اور کون درست طریقے سے عبادت نہیں کرتا ہے, کیونکہ کافی ساری چیزیں مشترک ہیں. اب خداوند یسوع مسیح نے مشترک چیزیں بھی بیان کی ہیں اور فرق بھی بیان کر دیا ہے. فرق پہ زیادہ ہم وقت لگائیں گے تاکہ ہمیں اس کی انڈرسٹینڈنگ بھی ہو جائے. خداوند یسوع مسیح نے فرق یہ بیان کیا ہے, ایک عقل مند ہے اور دوسرا بیوقوف ہے. ایک عقل مند ہے اور دوسرا بیوقوف ہے. جو عقل مند ہے آتا ہے, کلام سنتا ہے اور گھر کی بنیاد چٹان پہ رکھتا ہے. گھر کی بنیاد چٹان پہ رکھتا ہے. جب خداوند یسوع مسیح یہاں بیان کر رہے ہیں پس جو کوئی میری یہ باتیں, کیا چیز, میری یہ باتیں, میری یہ باتوں سے مراد جو امیڈیٹ کانٹیکسٹ ہے, یہ ہماری رہنمائی کرتا, مدد کرتا ہے کہ یہ پہاڑی واز کی وہ باتیں جو خداوند یسوع مسیح نے اپنی زبان اقدس سے ارشاد فرمائی ہیں. اس کا براڈر کانٹیکسٹ یہ ہے, میری یہ باتیں یعنی میرا کلام, وہ پیدائش سے مکاشفہ تک کی بات ہے کہ میری باتیں, میرا کلام جو سنتا ہے اور اس پہ عمل کرتا ہے وہ کس کی مانند ہے, عقل مند کی مانند ہے, کیونکہ وہ اپنے گھر کی بنیاد کہاں رکھتا ہے, چٹان پر رکھتا ہے. سو فرق یہ ہے کہ یہ آتا ہے, کلام سنتا ہے اور کلام پر عمل کرتا ہے. کلام پر کیا کرتا ہے, عمل کرتا ہے. لیکن دوسرا شخص وہ بیوقوف ہے, وہ آتا ہے, میری باتیں سنتا ہے, لیکن مشکل کہاں پہ ہے کہ وہ ان پر عمل نہیں کرتا, اور وہ کون ہے, بیوقوف ہے.
क्योंकि उसके घर की बुनियाद चट्टान पर नहीं है। यानी अमल ना करने की वजह से अगर घर बना भी रहा है, वर्शिप कर भी रहा है, दायकियां दे भी रहा है, चंदे दे भी रहा है, इबादत कर भी रहा है, कलाम सुना रहा है या सुन रहा है, गीत गा रहा है या गीत सुन रहा है या गीतों में शामिल हो रहा है, दुआएं कर रहा है, कलाम पढ़ रहा है, अगर वो कलाम पे अमल नहीं करता तो इसका मतलब ये है कि जो कुछ वो कर रहा है ये रेत है। ये क्या है? रेत है। इसका कोई फायदा नहीं है। जो कुछ भी वो मजहबी तौर पे या अपने अकीदे के मुताबिक अपने आप को रास्तबाज बनाने के लिए, हमेशा की जिंदगी पाने के लिए जो कुछ भी वो कर रहा है, अगर कलाम पे अमल नहीं करता तो वो सब क्या है? बेसूद है, उसका कोई फायदा नहीं है। इसलिए सबसे जो उत्तम बात है खुदा के कलाम के मुताबिक वो ये है कि मेरी बातें सुनता और सुनकर क्या करता है? अमल करता है। सुनना काफी नहीं है, क्योंकि सुनते तो वो भी हैं जिनकी बुनियादें रेत पर हैं, सुनते तो वो भी हैं जो अमल नहीं करते हैं, सुनते तो वो भी हैं जो किसी भी लिहाज से मसीहियत के करीब भी बहुत सारे लोग सुनते हैं, लेकिन उत्तम दर्जा उसका है, खुदा के नजदीक वो है, उसकी कुर्बत में वो है, उसके दिल के करीब वो है जो सुनकर क्या करता है? अमल करता है। इसलिए अमल करना बहुत जरूरी है। आज से जितने लोग यहां मौजूद हैं या ऑनलाइन हमारे साथ मौजूद हैं, इस बात को अंडरस्टैंड करें, समझें कि जब भी हम खुदा के कलाम को सुनते हैं तो ये नहीं कि ये कलाम तो मेरे लिए नहीं है, साथी के लिए है, फलां के लिए है, मेरे दोस्त के लिए है, या मेरे साथ वाले बैठे के लिए। या कई दफा लोग खुद ही एक दूसरे को टारगेट करते रहते हैं, सही आज चंगा पाज साहब ने सुनाया, मतलब उन्हें लगता है कि दूसरे को सुनाया जा रहा है। काश मुझे लगे कि ये कलाम मेरे लिए, ये कलाम मेरे लिए है, मैं किसी को लगा के नहीं सुना रहा। हाँ, किसी को लगता है तो फिर तो अच्छी बात है, खूबसूरत बात है। अगर किसी को कलाम लगे उसे खुश होना चाहिए, शुक्रगुजारी करनी चाहिए कि खुदावन तेरा शुक्र हो कि तूने मेरी कमी कमजोरी पे हाथ रखा है, कि मुझे इस एरिया में भी, हो सकता है बाकी सारे एरियाज में बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो कमी है वो खुदा अपने कलाम के वसीले मुझ पर अयां करे। तो मुझे खुदा की क्या करनी चाहिए? शुक्रगुजारी करनी चाहिए कि खुदावन तेरा शुक्र हो कि तूने आज मेरे लिए कलाम दिया है, बजाय इसके कहे गए ये फलां के लिए है या उसके लिए है, पादरी साहब ने उन्हें सुनाया। बिल्कुल नहीं, हमें हर एक को ये कलाम अपने लिए, अपनी जिंदगी के लिए लेने की जरूरत है। बहरहाल यहाँ दिलचस्प बात यह है, जब घर तामीर होता है, घर बनता है, तो घर एक जैसा नजर आता है, घर एक जैसा नजर आता है। एक चीज जो ढकी हुई है, जो छिपी हुई है, वो उसकी बुनियाद है। क्या चीज है? बुनियाद है जो नजर नहीं आती है। एक चीज जो नजर नहीं आती वो उसकी बुनियाद है कि इसने किस पे बुनियाद रखी है, चट्टान पे रखी है या रेत पर रखी है। सो इस चीज को सिर्फ और सिर्फ एक ही जानता है और वो हमारा खुदा जानता है। मतलब सारे लोग आपको जो नहीं भी दुरुस्त तरीके से, वो भी गैर जुबानें बोलते नजर आएंगे, मौजे करते नजर आएंगे और मुख्तलिफ तरीकों से दुआएं करते नजर आएंगे, वर्शिप करते, कलाम सुनाते सुनते नजर आएंगे, चर्चेस में नजर आएंगे, और हकीकी लोग भी यही काम करते नजर आएंगे। पता नहीं चलेगा, लेकिन इसकी बुनियाद कैसी है ये हमारा खुदा जानता है। सो जो ऐसे लोग हैं जो समझते हैं उन्होंने लोगों को धोखा दे रखा है, तो खुदा का कलाम कहता है कि वो बेवकूफ हैं। क्या है वो समझते हैं कि हम लोगों को धोखा देते हैं, हम अपनी बीवी को धोखा देते हैं, हम अपने बच्चों को धोखा देते हैं, बेटियों को बेटों को धोखा देते हैं, हम पादरी साहब को धोखा देते हैं, हम एल्डर साहब को धोखा दे लेते हैं, हम फलां शख्स को धोखा दे लेते हैं। वो समझते हैं कि हम अक्लमंद हैं, लेकिन खुदा का कलाम कहता है कि वो क्या है? बेवकूफ हैं। वो क्या है? बेवकूफ हैं। वो अक्लमंद नहीं है। वो अपनी निगाह में अपने आप को समझते हैं, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह के अल्फाज ये हैं कि ये जो लबादे ओढ़ते हैं, ये जो अपने आप को रूहानी दिखाते और हैं नहीं हैं, ये दरअसल बेवकूफ हैं।
ان کے پاس عقل نہیں ہے، یہ اپنی عقل کا استعمال نہیں کرتے، اور یہ ان کا شمار جو ہے ان کا عقل مندوں میں نہیں ہے، بلکہ یہ بیوقوف ہیں۔ وہ اپنے آپ کو سمجھتے رہے کہ ہم عقل مند ہیں، لیکن خدا کا کلام ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ وہ لوگ کیا ہیں؟ بیوقوف ہیں۔ خداوند یسوع مسیح نے بڑی سادگی کے ساتھ، پہاڑی واز کوئی بہت زیادہ مشکل نہیں ہے، بہت سادہ، بہت آسان ہے، اور اس لیے سادگی کے ساتھ خداوند یسوع مسیح نے ان تمام باتوں کو بیان کیا ہے تاکہ ہم انڈرسٹینڈ کریں اور سمجھیں۔ مقدس یوحنا رسول کی معرفت لکھے گئے انجیلی بیان کے 8ویں باب کے مطابق خداوند یسوع مسیح لوگوں کو کلام سنا رہے ہیں، اور بہت سارے لوگ سن رہے ہیں، ایمان بھی لا رہے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ اگر تم میرے کلام کو سنتے تو ہو، لیکن اگر تم اس میں قائم رہو گے تو میرے شاگرد کہلاؤ گے۔ اگر تم میرے کلام میں قائم رہو گے، اگر میرا کلام تمہاری زندگیوں میں گھر کر لے، میرا کلام تمہاری زندگیوں میں جڑ پکڑ لے، میرا کلام تمہارے نتنوں میں بس جائے، تمہاری زندگیوں میں بسیرا کر لے، تمہارے اٹھنے بیٹھنے میں میرا کلام نظر آئے، تمہارے چلنے پھرنے میں میرا کلام نظر آئے، تمہارے گفتگو کرنے بولنے میں میرا کلام نظر آئے، تب تم میرے شاگرد ٹھہرو گے۔ لیکن اگر صرف سن کر ایمان لے آ رہے ہو تو بہت سارے لوگ سن کر ایمان لاتے ہیں، لیکن وہ دراصل میرے حقیقی شاگرد نہیں ہے۔ میرا حقیقی شاگرد وہ ہے جو میرے کلام کو سنتا اور میرے کلام میں قائم رہتا ہے، میرا کلام اس کی زندگی میں رہتا ہے، وہ دراصل میرا حقیقی شاگرد ہے۔ آمین۔ حقیقی شاگرد کون ہے؟ جو خدا کے کلام پہ عمل کرتا ہے۔ سننا کافی نہیں ہے، گھروں میں بھی لوگ سن لیتے ہیں، اور بہت سارے سورسز ہیں سننے کے۔ 6 باب میں مقدس یوحنا رسول کی معرفت لکھے گئے انجیلی بیان کے 6 باب میں خداوند یسوع مسیح کے سارے ہی شاگرد چھوڑ کے چلے گئے، جتنے شاگرد تھے وہ سارے ہی چلے گئے۔ پتہ کیوں چلے گئے؟ کیونکہ وہ خدا کے کلام پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ جوش میں آ کے قبول کر لیا، جوش میں آ کے سنا، ایکسپٹ کر لیا، لیکن جب خداوند یسوع مسیح نے اپنے کلام کی حقیقی تعلیم دی تو وہ اس تعلیم کو ایکسپٹ کرنے، قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، وہ اس بات کے لیے پریپیئر نہیں تھے، اس لیے وہ اسے چھوڑ کر چلے گئے۔ خداوند یسوع مسیح کے رسول رہ گئے۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا بھی تم بھی جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ۔ انہوں نے کہا، مقدس پطرس رسول نے تمام شاگردوں کی نمائندگی کرتے ہوئے کہا کہ ہم کہاں جائیں؟ ہمیشہ کی زندگی کی باتیں تو تیرے پاس ہے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ ہمیشہ کی زندگی کی باتیں تو تیرے پاس ہیں، تجھے چھوڑ کر ہم کہاں جائیں؟ مقدس یعقوب 1 باب کی 22ویں آیت میں بیان کرتے ہیں کہ تم کلام پر عمل کرنے والے بنو، محض سننے والے جو فقط اپنے آپ کو کیا کرتے ہیں؟ دھوکہ دیتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہم لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، ہم بڑے ہوشیار ہیں، چلاک ہیں، ہم ایسی زندگی گزارے کسی کو پتہ ہی نہیں۔ تو کلام بیان کرتا ہے کہ ایسے نہ بنو کہ اپنے آپ کو دھوکہ دو، دوسروں کو دھوکہ نہیں دے رہے بلکہ اپنے آپ کو۔ سو کلام پر عمل کرنے والے بنو، نہ محض سننے والے۔ سو سننا کافی نہیں ہے، سب سے بڑی اور اتم بات یہ ہے خدا کے کلام پہ عمل کرنا۔ ایک بڑا زبردست خوبصورت واقعہ جو ہمیں نیو ٹیسٹمنٹ میں، نئے عہد نامے میں نظر آتا ہے، ہیرودیس بادشاہ۔ آپ کو یاد ہے ہیرودیس بادشاہ نے مقدس یوحنا استباغی کا سر قلم کروا دیا، اس کو قید میں ڈال دیا، اور اس طرح سے اسے بہت ساری اذیت اور تکلیف میں رکھا۔ لیکن ہیرودیس بادشاہ کے لیے خدا کا کلام بیان کرتا ہے، ذرا دیکھیں، بڑی زبردست یہ ورس ہے۔ مقدس مرکس کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 6 باب، مقدس مرکس کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 6 باب اور اس کی 20ویں آیت میں لکھا ہے،
کیونکہ ہیرودیس یوحنا کو راست باز اور مقدس آدمی جان کر اس سے ڈرتا اور اسے بچائے رکھتا تھا، اور اس کی باتیں سن کر، کیا سن کر؟ اس کی باتیں سن کر بہت حیران ہو جاتا تھا، مگر سنتا خوشی سے تھا، سنتا خوشی سے تھا۔ اور یہ باتیں سنتا ہے، یعنی باتیں تو مقدس یوحنا اصطباغی کی کلام تھا نا، کلام سنتا تھا اور سن کر خوش بھی ہوتا تھا، مطلب اسے غصہ نہیں آتا تھا، خوش ہوتا تھا۔ لیکن ہیرودیس بادشاہ شخص کیسا ہے، اس کی پرسنل لائف کیسی ہے؟ پرسنل لائف یہ ہے کہ اس نے اپنے بھائی فلپس کی بیوی کو اپنی بیوی بنا لیا، جس کا نام ہیرودیاس ہے۔ زندگی میں کیا ہے؟ زنا، زندگی میں خرابیاں ہیں، اور ہر طرح سے وہ ایک بدی اور گناہ کی زندگی گزار رہا ہے، لیکن اسے بھی کلام سننا اچھا لگتا ہے، کلام سننا اچھا لگتا ہے۔ لیکن جس دن سرزنش ہوئی، مقدس یوحنا اصطباغی نے کہا کہ تجھے اپنے بھائی کی بیوی رکھنا روا نہیں ہے، تجھے اپنے بھائی کی بیوی رکھنا روا نہیں ہے۔ تو اس کے بعد کیا ہوا کہ اس نے اسے پکڑا اور قید خانے میں ڈال دیا۔ سو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ گناہ میں ہیں انہیں بھی کلام سننا اچھا لگتا ہے، انہیں بھی برا نہیں لگتا، انہیں بھی اچھا لگتا ہے کہ ٹھیک ہے، کیونکہ وہ اس لیے سنتے ہیں کہ ہم نے کون سا اس پہ عمل کرنا ہے۔ یہ بھی ایسا ہی ہے، سنتا ہے اور کلام بیان کرتا ہے کہ خوشی سے سنتا ہے، کلام کی باتیں سنتا ہے، اور کیسے؟ خوشی سے سنتا ہے۔ سو بہت سارے لوگ کلام سننا پسند کرتے ہیں، کلام کے لیے ایفرٹ کرتے ہیں، تگ و دو کرتے ہیں، جا کر سنتے ہیں، بیٹھتے بھی ہیں، لیکن کمی کہاں ہے کہ وہ خدا کے کلام پہ عمل نہیں کرتے۔ ہیرودیس کی زندگی میں بھی یہی کمی ہے، کلام سنتا رہا، کلام اس کی آنکھوں کے سامنے بیان ہوتا رہا اور گواہی دیتا رہا، لیکن اس کے باوجود اس نے اپنی زندگی تبدیل نہ کی، اس نے اپنی زندگی کو بدلا نہیں ہے۔ سو گناہ اس کی زندگی میں سٹل قائم رہا۔ کیا فائدہ اگر آپ ساری زندگی خدا کے کلام کو سنیں اور خدا کے کلام کے بغیر ہی چلے جائیں، عمل ہی نہ کریں اور اس کو اپنی زندگی کا حصہ نہ بنائیں؟ تو اس کا مطلب ہے کہ ایسے کلام کو سننے کا کوئی فائدہ۔ یہ جو ہمارے خطے میں ثواب والی بات ہے کہ جی چرچ جائیں گے ثواب ملے گا، چندہ دیں گے ثواب ملے گا، گیت گائیں گے ثواب ملے گا، تالیاں بجائیں ثواب ملے گا، مسیحیت میں کوئی ثواب نہیں ہے ان چیزوں کا جب تک آپ کلام پر عمل نہیں کرتے۔ کوئی ثواب نہیں ہے، نہ چندے دینے کا، نہ دائیکیاں دینے کا، نہ گیت گانے کا، اگر ہم خدا کے کلام پہ عمل نہیں کرتے۔ سب سے اتم بات کیا ہے؟ خدا کے کلام پہ عمل کرنا، جو کلام کہتا ہے وہ کرنا۔ یہ خاص جو امیڈیٹ کانٹیکس ہے ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ یہ فقیہوں اور فریسیوں کی راست بازی پر سخت ملامت کی جا رہی ہے کہ تم کلام سنتے تو ہو اور اس کے ساتھ تم ریت پر گھر بنا رہے ہو۔ کس طرح سے؟ روزے بھی رکھتے ہو، سبت کو مانتے ہو، ریچولز کو پورا کرتے ہو، قربانیاں چڑھاتے ہو، اور تم ہر چھوٹی چیز پر دائیکی کا خیال رکھتے ہو، بہت خوب کرتے ہو، لیکن دراصل یہ سب کر کے تم اس کے ساتھ اپنے بزنس، اپنے کاروبار اور اپنے دیگر کاموں میں بے ایمانی کرتے ہو، اپنے خاندان کے ساتھ جھوٹ بولتے ہو، اپنے خاندان کو چیٹ کرتے، اپنے خدا کو چیٹ کرتے، دھوکہ دیتے ہو۔ سو ان تمام چیزوں کا جو تم روحانی طور پہ، مذہبی طور پہ ریچولی کر رہے ہو، ان تمام چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ یہ ریت کی بنیاد ہے جس کی وجہ سے تمہاری یہ عمارت جسے تم تعمیر کر رہے ہو یہ گر جائے گی۔ بہت سارے لوگ چرچ میں آ کر روحانی ہیں،
गीत गाते हुए रूहानी हैं, इबादत करते हुए रूहानी हैं, कलाम पढ़ते सुनते सुनाते रूहानी हैं, लेकिन अमली जिंदगी और दीगर मामलात में बेईमानी है, खराबियां हैं, बिजनेस में झूठ है, फरेब है और लोगों को धोखा है, अपनी जॉब पे लोगों को चीट किया जा रहा है, अपने टाइम की चोरी, अपने पैसे की चोरी, दीगर तरीकों से बेईमानी करके सो समझते हैं कि चर्च जाएंगे, दुआ करेंगे, कलाम पढ़ेंगे तो शायद सब ठीक हो जाएगा। बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि ये रेत की बुनियाद है जो हम बना रहे हैं। हम जो लोगों के साथ धोखा करते हैं बिजनेस में, और कहते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं, उन्हें कहते हैं ना, झूठ ना बोलें अपने बिजनेस में, कारोबार। भाई जी फिर कारोबार भी तो करना है ना। मतलब उनका ये ख्याल है कि खुदा गलत है, खुदा के प्लान गलत हैं, खुदा के मंसूबे गलत हैं और खुदा का कलाम भी गलत है जो हमें झूठ बोलने से मना करता है। इसका मतलब यह है कि खुदा का कलाम जो है, इस पर अगर हम दुरुस्त तरीके से चलें तो बिजनेस नहीं कर सकते। ये ऐसे लोगों का ख्याल है। लेकिन याद रखें, आज दुनिया में सच्चाई पर बहुत बड़े बड़े बिजनेस किए जा रहे हैं, और आज बहुत सारे जो बड़े अमीर तरीन लोग हैं दुनिया में, उनके बिजनेस की बुनियाद सच्चाई पर है। तो इसका मतलब यह है कि सच्चाई से भी कारोबार करके, बिजनेस करके हम जिंदा रह सकते हैं। आमीन। अपनी जॉब में, अपने दीगर कामों में बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई जी फिर दुनियादारी भी तो रखनी है। तो यीशु मसीह ने कहा है, यीशु मसीह ने बहुत क्लियर बताया है कि अगर तुम दुनिया के हो तो फिर तुम्हें दुनिया कुछ नहीं कहेगी। इसका मतलब यह है कि मैंने तुम्हें दुनिया से क्या किया है, फिर हमें दुनियादारी रखने की जरूरत। शादी पे डेक चला रहे, यार बंद करो भाई जी, फिर चलना दो, दुनियादारी भी तो है ना। मतलब वो दुनियादारी रख रहे हैं। और ऐसे काम, बहुत सारे काम हम दुनियादारी के लिए, लेकिन हमें किस लिए बुलाया गया है कि हम दुनिया से अलग रहें। अगर आप दुनिया जैसे नजर आएंगे तो दुनिया में और ईमानदार में फिर क्या फर्क रहा? फिर कैसे ईमानदार दुनिया में लोगों को मसीह की गवाही देंगे, इंजील की बशारत करेंगे, अगर सभी एक जैसे हो गए? इसलिए बहुत जरूरी है, खुदा का कलाम हमें तालीम देता है कि हमें दुनिया से अलग किया गया है, हमें सेपरेट किया गया है, और हमें अलहदा नजर आना चाहिए, अलग नजर आना चाहिए, ताकि दुनिया में उसके नाम की बशारत दी जा सके। आमीन। ये बनी इस्राइल की तारीख देख लें, हिस्ट्री देख लें। जाते थे तो लोग, अब अगर आस्तर के दौर में देख लें, जब इनके खिलाफ इनको कत्ल करने का मंसूबा किया गया कि पूरी दुनिया में जहां जहां यहूदी पाए जाते हैं इन सबको क्या कर दिया जाए, कत्ल कर दिया जाए, इन्हें मार दिया जाए। वजह बयान करो भाई, वजह क्या है? वो कहता है कि इनके ऐसे कवानीन हैं, ऐसे दस्तूर हैं जो दुनिया से निराले हैं, जो दुनिया से निराले हैं, दुनिया से अलग हैं। तो क्या बना अगर दुनिया ने इरादा कर भी लिया इनको खत्म करने का? क्या खुदा ने अपना नामो निशान खत्म होने दिया? नहीं। खुदा अपने वादों पर कायम है और खड़ा है, वो कभी भी ऐसा नहीं होने देगा, ना आज तक उसने होने दिया है। बड़ी दुनिया ने कोशिश की खुदा के मंसूबे को ख़त्म करने की, खुदा के प्लान को ख़त्म करने की, लेकिन दुनिया इस प्लान को ख़त्म नहीं कर सकी। तो इसलिए याद रखें, अगर खुदा के प्लान में झूठ नहीं है तो इसका मतलब यह है कि हम झूठ बोले बगैर कारोबार कर सकते हैं, हम झूठ बोले बगैर अपनी जॉब कर सकते हैं। अगर आपको झूठ बोल के नौकरी करना है, अगर आपको झूठ बोल के कारोबार करना है, तो मैं आपको वाशगाफ अल्फाज में कहता हूं, ऐसे कारोबार, ऐसे बिजनेस, ऐसी नौकरियों से किनारा कर लें जो नौकरियां, जो बिजनेस आपको तबाही और बर्बादी तक ले जाएंगी। क्या फायदा रोटी कमाने का अगर आखिर में जिंदगी बर्बाद हो गई? क्या फायदा अपने बच्चों को हराम की रोटी खिलाने का अगर बच्चे भी तबाह हो गए, खुद भी तबाह हो गए? सो इसलिए ईमानदारी का कारोबार इख्तियार कर लें, ईमानदारी की जॉब्स कर लें, ईमानदारी के काम करें, ताकि उसमें हमें झूठ बोलना ना पड़े। आज बहुत सारे लोगों ने ऐसी सच्चाई के लिए कीमतें चुकाई हैं, अपनी नौकरियां छोड़ी हैं, अपने बिजनेस छोड़े हैं, अपने काम छोड़े हैं कि हम ऐसा बिजनेस, हम ऐसी जॉब नहीं कर सकते जहां हमें
झूठ बोलना पड़े। सो अपने आप को सेपरेट कर लें, अलहदा कर लें, क्योंकि हमें इसीलिए बुलाया गया है, कॉल किया गया है। आमीन। ये फकीह, फिरीसी, शरा के आलिम दरअसल यही कर रहे थे कि जो इनके बिजनेस चलते थे वहां फरेब, जो इनके कारोबार चलते थे वहां झूठ। बिजनेस, एक छोटी सी मैं एग्जांपल देता हूं। इनका बिजनेस हैकल में ही करते थे। लोगों को, जब लोग कुर्बानी के लिए ईद फसा पर आते थे, लोग बड़े बड़े अच्छे जानवर अपने साथ लाते थे कुर्बानी के लिए। इन्होंने, सरदार काहिन ने एक लॉबी बना रखी थी, बहुत सारे काहिन अपने साथ मिला रखे थे जो वहां बैठकर चेक करते थे जानवर ठीक है या नहीं है। जानवर आते, उन्हें कहते ये तुम्हारा जानवर जो है ये कुर्बानी के लिए ठीक नहीं है, ये उन तमाम शराइत को पूरा नहीं करता है जो शरीयत में बयान की गई हैं, इसलिए तुम इस जानवर को सेल कर दो, बेच दो, और जो जानवर हमारे पास है वो जानवर खरीद कर उसकी कुर्बानी चढ़ाओ। तो वो जानवर जो इनके पास होता था वो महंगे दामों बेचते, और जिसको ये फेल करते थे अगले साल उसी जानवर को उनके हाथों फिर बेच दिया करते थे। इस तरह से ये करते क्या थे, आकर हैकल में चंदे डालते, खजाने में जोर जोर से सिक्कों को घुमाते थे ताकि गूंज उठे और आवाजें आए और लोगों को पता चले मैंने चंदा सबसे ज्यादा दिया है, मैंने ऑफरिंग सबसे ज्यादा, मैंने दाइया की सबसे ज्यादा दी है। लेकिन करते क्या हैं, बिजनेस में झूठ बोलते हैं, फरेब करते हैं, दूसरों को चीट करते हैं। सो यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम कर क्या रहे हो, तुम सुनते हो लेकिन सुनकर अमल नहीं करते। तो अगर अमल नहीं करते तो इसका मतलब है कि तुम किस पे बुनियाद रखते हो, रेत पर बुनियाद रखते हो। सो इस वजह से खुदा के कलाम में हमारी रहनुमाई की गई है, मदद की गई है कि हम इन फकीहों और फिरीसियों जैसे न बने जो सिर्फ कलाम को सुनते हैं लेकिन उस पर अमल पैरा नहीं होते। सुनते हैं लेकिन इस कलाम को अपने दिल में नहीं लेते हैं, सिर्फ सुनते ही हैं, सुनने तक ही महदूद हैं, जिसका कोई फायदा नहीं है। तीतुस, मुक़द्दस पौलुस रसूल का तीतुस के नाम लिखा गया खत, इसका पहला बाब 16वीं आयत में लिखा है कि वो इकरार करते हैं कि वो खुदा को जानते हैं लेकिन अपने कामों से उसका इनकार करते हैं। भाई कहता रहे कि कोई मसीही है लेकिन उसके काम मसीह जैसे नहीं, तो दरअसल वो मसीह का मुनकर है। वो क्या है, मसीह का मुनकर है। यहां कोई मसीहियत को छोड़ दे तो सारे हाय 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 करते हैं कि इसने मसीह का क्या कर दिया है, इनकार कर दिया है, और बाप के सामने यीशु मसीह भी इसका क्या कर देंगे, इनकार कर देंगे। तो मुक़द्दस पौलुस कहते हैं कि ऐसे लोग जिनके कामों से मसीह नजर नहीं आता वो भी मसीह का क्या कर रहे हैं, इनकार ही कर रहे हैं, वो भी मसीह के मुनकर हैं। उनके लिए भी यीशु मसीह कहेंगे कि मैं इनको नहीं जानता, इन बदकारों को मेरी आंखों से दूर कर दो। सो इसलिए याद रखें, हमारे काम शहादत देते हैं, हमारे कामों से नजर आता है। अगर हम सुनते रहें, इबादत करते रहें, वर्शिप करते रहें और कलाम भी पढ़ते रहें, दुआएं भी करते रहें, बाकी भी सारे रूहानी और मजहबी काम करते रहें, लेकिन कलाम पे अमल ना करें, या हमारे कामों से कलाम नजर ना आए, हमारी बातों से कलाम नजर ना आए, तो इसका मतलब ये है कि इन तमाम चीजों का कोई फायदा नहीं है। एक खादिम बयान करते हैं कि ये लोग अपने जिस्मों को चर्च लाते हैं, अपने जिस्मों को, बदनों को, बॉडीज को चर्च लाते हैं, लेकिन रूह घर छोड़ आते हैं, अपनी रूह घर छोड़ आते हैं। ये लोग मुंह से इबादत करते हैं लेकिन रूह और सच्चाई से इबादत नहीं करते, सिर्फ मुंह से। इसी तरह खुदा यीशु मसीह ने कहा कि जो मुझे एक खुदावंद कहते हैं वो सब लोग जो हैं वो मेरे लायक नहीं हैं। फिर वो कहते हैं कि ये लोग ज़ाहिरी रसूमात की बड़ी पाबंदी करते हैं लेकिन इनके दिलों में पाकीज़गी मौजूद नहीं है। अच्छा, इसके बरक्स, अब ये तो थे बेवकूफ़ लोग जो रेत पे बुनियाद रखते हैं, सुनते हैं, अमल नहीं करते। इसके बरक्स हकीकी ईमानदार, इनकी बुनियाद चट्टान पर है। किस पर है?
चट्टान पर है। अब चट्टान के ताल्लुक से बहुत सारे लोग इस तरह की तफसीरें भी करते हैं कि चट्टान जो है वो खुदावंद यीशु मसीह है। नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है। नया अहद यीशु मसीह के ताल्लुक से रहनुमाई करता है कि जो चट्टान है वो मसीह है, लेकिन जो कॉन्टेक्स्ट है वो हमारी रहनुमाई करता है कि यहाँ इस चट्टान की बात नहीं की जा रही। बहुत सादा सी बात खुदावंद यीशु मसीह कर रहे हैं, चट्टान की तफसीर खुद ही कर रहे हैं कि जो मेरा कलाम सुनता और इस पर अमल करता, ये है चट्टान। ये क्या है? चट्टान। जो मेरा कलाम सुनता और इस पे क्या करता है? अमल करता है। उसके घर की बुनियाद किस पर है? चट्टान पर है। सो इस चट्टान का मतलब ये है कि जो कलाम को सुनता है और अमल करता है उसकी बुनियाद चट्टान पर है, लेकिन अगर अमल नहीं करता तो फिर रेत पर बुनियाद है। सो चट्टान पर घर की तामीर का या बिल्डिंग का पर्पस, मकसद ये है कि जो खुदा का कलाम कहे हम वो करें, जो खुदा का कलाम कहे वो करें। और अगर हम वो वैसा नहीं करते हैं, वो नहीं करते जो कलाम कहता है, तो इसका मतलब ये है कि हम दूसरी कैटेगरी में चले गए हैं, हम उस कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं, रेत वाली साइड पे। सो आज लाइन ड्रॉ कर लें कि हमारा शुमार रेत वाले घर की बुनियाद पर है या हमारे घर की बुनियाद चट्टान पर है। किस घर से मेरा ताल्लुक है? क्या मैं कलाम को सुनता और अमल करता हूं तो फिर मेरे घर की बुनियाद चट्टान पर है, और अगर मैं अमल नहीं करता तो इसका मतलब क्या है? जैसे मिसाल के तौर पे छोटी सी एग्जांपल मैं आपको देता हूं। खुदावंद के कलाम में लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा की क्या करना? इबादत करना। वो तेरे रोटी और पानी पर बरकत देगा, तेरे मुल्क में किसी के इसकात नहीं रहेगा, कोई बांझ नहीं रहेगी, मैं तेरी उम्र पूरी करूंगा। सो हुक्म क्या है कि तू अपने खुदा की इबादत करना। तो अगर मैं इबादत नहीं करता तो मैं क्या कर रहा हूं? नाफरमानी कर रहा हूं। तो मेरे घर की बुनियाद कहां है? रेत पर है। कलाम बयान करता है कि तू अपनी पूरी दायकी जखीरा खाना में ला, मैं नहीं लाता, तो मेरे घर की बुनियाद कहां है? रेत पर है। कहां पर है? रेत पर है। लेकिन अगर मैंने कलाम सुना है कि मैंने इबादत करनी है, मैंने वर्शिप करनी है, मैंने खुदा की हुजूरी में जाना है, तो मुझे फिर जाना चाहिए, क्योंकि मैंने अमल करना है। अगर अमल नहीं कर रहा तो बुनियाद रेत पर है। मुझे दायकी देनी है, मैं नहीं देता तो बुनियाद रेत पर है। मुझे कलाम पे अमल करना है कि मैंने दूसरों के साथ मोहब्बत और प्यार से पेश आना, मैं ऐसा नहीं करता तो बुनियाद रेत पर है। किस पर है? रेत पर। लेकिन अगर मैं कलाम सुन रहा हूं और अमल करता हूं, जैसे मिसाल के तौर पे मुकद्दस मत्ती रसूल के ताल्लुक से लिखा है कि वो मसूल की चौकी पर बैठे मसूल ले रहे। खुदावंद यीशु मसीह ने बुलाया तो कहा कि नहीं, थोड़ा सा किताब करके आता हूं। ऐसा क्या लिखा है? फौरी 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 रद्द-ए-अमल। खुदावंद यीशु मसीह को ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है। खुदावंद यीशु मसीह ने कॉल किया, बुलाया 3 लोगों का तस्करा। एक को बुलाया, कहता है कि मुझे इजाजत दे कि मैं अपने बाप को दफन, हालांकि बाप मरा नहीं है, लेकिन कहता है कि मैं अपने बाप को दफन, यानी जब तक वो जिंदा है, उसकी वैसे ड्यूटी भी थी कि वो जिंदा है तो ये अपने बाप की जिम्मेदारी को पूरा करे। वो कहता है कि चूंकि जायदाद का हिस्सा भी मुझे मिलना है, मैं बड़ा हूं, मुझे दोगुना मिलना है, तो तू मेरा काम खराब कर रहा है। अभी तो उसने मरना है, जायदाद का बंटवारा होना है, और उसके बाद जो पिलोठा है उसका 2 गुना हिस्सा है जायदाद में, तो मुझे तो डबल मिलना है। तो मेरा काम ना खराब कर, मैं वो काम करके माल लेके इकट्ठा करके मीरास, अपनी जो बाप की मीरास है उससे इकट्ठा करके लेकर फिर तेरे पीछे आऊंगा। यीशु मसीह ने क्या कहा कि तू मेरे लायक नहीं है, तू मेरे लायक नहीं है। इसी तरह एक और को बुलाया, वो कहता है मुझे इजाजत दे मैं अपने घर वालों से रुखसत हो जा। यीशु मसीह ने कहा ये भी मेरे लायक। सो खुदावंद यीशु मसीह के लिए ऐसे लोग जिनकी निगाहें नजरें दुनिया की चीजों, उनका ये है कि जो कहा है वैसा करो, फौरी करो, फौरी करो। ऐसा नहीं कि अच्छा अगले महीने से दाइये की शुरू करूंगा, अच्छा अगले महीने से इबादत शुरू करूंगा, अच्छा अगले महीने से कलाम पढ़ना शुरू करूंगा, अच्छा अगले महीने से दुआ करना। नहीं, ऐसा महीना आपकी जिंदगी में कभी नहीं आएगा। कोई दिन ऐसा नहीं आएगा कि आप कहें जी मैं इस महीने से शुरू कर लूं, इस साल से शुरू कर लूं। जो काम करना है वो
आज ही, क्योंकि कलाम में लिखा है कि कल की बाबत घमंड, क्या पता एक ही दिन में क्या हो जाएगा। तू नहीं जानता कि एक ही दिन में क्या हो जाए। हमें नहीं पता अगले दिन क्या। जो डिसीजन लेना है, जो फैसला लेना है, आज फैसला लेना है। जो कलाम सुनते हैं फौरी उस पे अमल करें। जो बात सुनते हैं फौरी उस पे अमल करें, नहीं तो हम फॉल कर रहे हैं उस जगह पर जिनके घरों की बुनियाद रेत पर है। सो खुद फैसला कर लें, बुनियाद ऐसी चाहते हैं जो कायम रहे, या ऐसी बनाना चाहते हैं कि जिसमें हम सेव ही ना रह सकें, महफूज ही ना रह सकें, और आंधियां तूफान आए और वो घर गिर जाए। सो रेत पर बनाए हुए घर पर भी तूफान है, और चट्टान पर बनाए घर पर भी क्या है? यकसानियत तो है, एक जैसा है, मुश्तरक चीजें हैं, लेकिन फर्क फिर नजर आएगा। फर्क क्या है कि जो रेत पर बना घर है वो क्या हो जाएगा? तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। फर्क ये है कि जो चट्टान पे बना है वो घर तबाह नहीं होगा। यानी तूफान आएंगे, आंधियां आएंगी, मुसीबतें मुश्किलात आएंगी, अपने आप को ऐसा ना सोचें कि हम मसीही हैं, ईमानदार हैं, तो अब हम पे दुख नहीं आएंगे, मुसीबतें नहीं आएंगी, तकलीफें नहीं आएंगी। कलाम बयान करता है ऐसा होगा। मुकद्दस पौलुस के ताल्लुक से खुदा के कलाम में जिक्र है, उसने कहा कि मैंने 3 दफा खुदा से दुआ की, जो कांटा मेरे बदन में चुभोया गया, तकलीफ है, असियत है, दर्द है। बहुत सारी तफसीरें हैं इस पे और तशरीहात हैं उसकी बीमारी क्या थी, चूंकि बज़ाहिर तो उसका जिक्र नहीं है। बहुत सारे लोग स्कॉलर्स इस बात पे मुत्फिक हैं कि शायद उसकी आंखों का प्रॉब्लम है कि दुरुस्त तरीके से देख नहीं सकता। कुछ का ख्याल है कि शायद उसके बदन में कोई ऐसी दर्द उठती सी, ऐसी तकलीफ होती थी जिससे वो काफ़ी तकलीफ में। बहरहाल चूंकि दर्द सिर्फ कांटे का जिक्र है तो इसका मतलब है कि उसे तकलीफ है, दर्द, और उसने दुआ की तो ऊपर से उसके लिए जवाब क्या आया है? मेरा फजल तेरे लिए काफ़ी, मेरा फजल तेरे लिए। अलीशा के लिए लिखा है सलातीन की दूसरी किताब 13वें बाब की 4थी आयत में कि अलीशा को वो मर्ज लगा कि जिससे वो मर गया, जिससे वो मर गया। मतलब ये है कि दुख, तकलीफें, मुसीबतें ऐसा नहीं कि ईमानदार होते हुए आएंगी। चाहे हमारे घर की बुनियाद चट्टान पर है तो भी तकलीफें आएंगी, दुख आएंगे, मुसीबतें आएंगी। फर्क ये है कि ये घर जो चट्टान पर है ये गिरेगा नहीं, ये गिरेगा नहीं। ये जो इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट के साथ जो सामने लोग खड़े हैं यीशु मसीह के, उन्हें तो बड़ी इस बात की समझ आ रही थी यीशु मसीह कह रहे हैं, क्योंकि फ़लस्तीन में आमतौर पे लोग जब घर उनकी बुनियादें दुरुस्त नहीं होती थी तो आंधियाँ तूफान, चूँकि तूफान शदीद आते थे और आते ही रहते थे, तो उन्हें पता था कि घर गिर जाते, तबाह हो जाते हैं। उन्हें बड़ी अंडरस्टैंडिंग हो रही थी बात की। हमें ज़रा समझने में थोड़ा वक्त लगता है, उस दौर में जाना पड़ता है खुदा यीशु मसीह की बातों को अंडरस्टैंड करने के लिए कि उनके सामने जो लोग मौजूद हैं वो उस दौर में क्या किस तरह के लोग थे, माहौल क्या था, घर कैसे बनते थे। सो हमें समझने में देर लगती है, लेकिन उनके लिए ये बड़ी अंडरस्टूड सी बात थी कि अगर भाई खुदावंद यीशु मसीह चट्टान रेत की बात करें तो इसका मतलब क्या है। सो याद रखें, ऐसे तमाम घर जिनकी बुनियाद रेत पर है वो कायम नहीं रह सकते, लेकिन जिनकी बुनियाद चट्टान पर है। चट्टान पर बुनियाद का मतलब क्या है? जो कलाम को सुनता और अमल करता है। रेत वाला क्या है? सुनता और अमल नहीं करता है। सो आज से हमने इरादा करना है, खुदा की हुजूरी में ये अहद कर लेना है, कसद कर लेना है कि जो मैं कलाम सुनूंगा मैं उस पर क्या करूंगा? अमल करूंगा, ताकि मेरे घर की जो बुनियाद है ये चट्टान पर हो। जब आंधियां, तूफान, मुश्किलात, प्रॉब्लम्स आए तो मेरा घर गिर न जाए। खुदावंद अपने कलाम के वसीले बरकत दे। आमीन।